परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब दीन दुनिया दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने जो श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए। विचार दी आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरणां विच हाजरी लवाउंदे होए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती होई फतेह बुलाओ जी। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जिन्हां संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं कीता, वो साडा यूट्यूब चैनल जरूर सबसक्राइब करो, क्योंकि असीं इस चैनल ते हर रोज़ जो सतगुरु जी श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश करते हैं, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे अखरी अर्थ अपलोड करते हैं अते नाल ही होर गुरबाणी दी कथा विचार गुरबाणी कीर्तन असीं इस चैनल ते अपलोड करते हैं। सो आओ अज सतगुरु जी साडे ते की रहमत कर रहे ने, साडे ते की बख्शिश कर रहे ने, सरवण करिए। बैराड़ी महला चौथा। अज दा मुखवाक निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण निओटियां दी ओट निआसरियां दे आसरे सतगुरु सोढी सुल्तान चौथे गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जियां ने अपनी रसना तो उचारण किया होया है, जो कि राग बिराड़ी विच है। ये पावन पवित्र शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां विच 719 अंग ते सुभाईमान है। हर जन राम नाम गुण गावे। धन गुरु रामदास महाराज साडे ते किरपा करदे होए समझा रहे ने वे भाई हर जन तो भाव है हरि दा सेवक हरि दा भगत। राम नाम गुण गावे, परमात्मा वाहिगुरु जी दा भगत वाहिगुरु जी दा सेवक सदा ही वाहिगुरु जियां दे गुण गाउंदा रहिंदा है। परमात्मा दा नाम उहदी जिंदगी दा आधार बन जांदा है। वो सिर्फ ते सिर्फ वाहिगुरु जी नूं ही याद करदा है। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे रहाओ। जे कोई निंद करे हर जन की, जे कोई मनुख परमात्मा वाहिगुरु जी दे भगत दी निंदिया भी करदा है, ओनू माड़े बोल भी बोलदा, अपना गुण ना गवावे, पर रब दे भगत दा सुभाअ इहो जिहा हुंदा, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। जिमें भगत कबीर साहिब जियां दे जीवन विचों एक साखी आउंदी है। भगत कबीर साहिब जी दी एक पंडित बड़ी निंदिया करया करे ते भगत कबीर साहिब जी ने अपने पुत्र कुमाले नूं आखिया, पुत्रा जाके ओ पंडित जी नूं प्रसादा पानी दे के आ, ओनू कपड़े दे के आ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਲਏ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੁਮਾਲਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਭੇਜਦੇ ਐ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜਦੇ ਐ, ਮਾਇਆ ਭੇਜਦੇ ਐ, ਕੱਪੜੇ ਭੇਜਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੜਕਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਡਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਦਾਰਥ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਭੇਜਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਨਿੰਦਕ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ, ਨਿੰਦਕ ਹਮਰੋ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਨਿੰਦਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਕ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ। ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ?
ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਾਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਵੈ ਸੁਆਮੀ, ਹਾਰੇ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੇ। ਹਾਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਵੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੇ, ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰੇ ਆਪੇ ਪੰਜ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੇ। ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਜ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਪੰਜ ਤਤ ਕਿਹੜੇ ਐ? ਜਲ, ਅਗਨੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਵਾਯੂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਹੈ ਪੰਜ ਤਤ। ਪੰਜ ਧਾਤੂਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪੰਜ ਧਾਤੂ ਹਨ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਰੂਪ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿੱਚ ਗੰਧ, ਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਸਪਰਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਹਨ ਪੰਜ ਧਾਤੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਜ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਭਗਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਖਿਲਾਰਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਜ ਆਪ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ, ਹਰਿ ਆਪੇ ਝਗਰ ਚੁਕਾਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਕਿਉਂ ਵਸਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹੀ ਵਸ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਝਗਰ ਝੁਕਾਵੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣੀ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ,
ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਓ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।